میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں جس کا آپ علاج کرتے رہے؟ سیف الدین جواب میں مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، اس کا کہنا تھا کہ اس کی 2 بہنوں کو چھینتے ہوئے کچھ لوگوں نے اسے بے دردی سے مارا تھا اور وہ سفر کرنے کے قابل نہیں، لہٰذا مجھ سے علاج کروانے کے لیے اس نے ہمارے قبیلے میں قیام کیا تھا۔ محترم عادل خان، میں نے اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس کے جسم پر چوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ کوئی زخم تھا۔ اگر کسی نے ایسی مار ماری ہوتی تو اس کے جسم پر کوئی نہ کوئی نشان ضرور ہوتا۔ میں طبیب ہوں، اپنے کام میں ماہر ہوں۔ میں نے بغور اس کا جسمانی جائزہ لیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے کسی نے مارا نہیں تھا، وہ کسی خاص مقصد کے تحت ہمارے قبیلے میں قیام کرنا چاہتا تھا، اور اس کی پوری تفصیل اور اطلاع میں نے سردار نصیر الدین سے بھی کہہ دی تھی۔ اس موقع پر ایک اور کام بھی میں نے کیا۔ بظاہر اس سے میں نے یہی کہا کہ میں اسے دوا دوں گا جس سے بہت جلد وہ بالکل ٹھیک ہو کر سفر کے قابل ہو جائے گا۔ محترم عادل خان، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میں اسے کوئی دوا نہیں دیتا رہا، اس لیے کہ میں جان گیا تھا کہ وہ کوئی بہانہ کر رہا ہے۔ اسے کسی نے مارا نہیں تھا۔ میں اسے راکھ پانی میں ملا کر دوائی کے طور پر پلاتا رہا اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں اسے دوا پلا رہا ہوں۔ 1 ہفتے میں ہی راکھ پینے کے بعد اس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسے میری دوا کی وجہ سے کچھ افاقہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جتنے دن اس نے میرے قبیلے میں قیام کیا، دوا کی بجائے میں اسے راکھ ہی پلاتا رہا، اور پھر اس نے ایک دن یہ کہہ دیا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ یوں وہ ہمارے قبیلے سے نکل کر آگرہ کی طرف روانہ ہوا، اور یہ ساری تفصیل میں ساتھ ساتھ محترم نصیر الدین سے کہتا رہا تھا۔ جواب میں عادل خان نے بھی اصل واقعات سیف الدین اور نصیر الدین سے کہہ دیے تھے، جنہیں سن کر سیف الدین اور نصیر الدین فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر نصیر الدین عادل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر جن 2 بہنوں کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ دونوں آپ کی بیویاں تھیں تو پھر وہ چندر سین نام کا نوجوان واجب القتل ہے۔ اگر ہمیں پہلے خبر ہو جاتی کہ معاملہ یہ ہے تو ہم تو اسے گرفتار کر لیتے۔ نصیر الدین کی بات کاٹتے ہوئے عادل خان بول اٹھا، اسے گرفتار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اس وقت اس نے آگرہ میں ہی قیام کیا ہوا تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے دراصل میں پوری تفصیل جاننا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے آپ سے مکمل تفصیل مل گئی ہے، لہٰذا اب مجھے اجازت دیں، میں اب رخصت ہوں گا۔ جواب میں نصیر الدین مسکرایا، نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، واہ بیٹے، یہ بھی آپ نے خوب کہی۔ میں کم از کم 2 دن آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ آپ آگرہ سے آئے ہیں، لمبا سفر کیا ہے، تھکے ہارے ہیں۔ میری آپ سے گزارش بلکہ التماس ہے، آپ 2 روز ضرور میرے ہاں قیام کریں۔ میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، اس طرح آپ کی تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ آپ کے گھوڑوں کو لے جائیں، ان کے دانے اور چارے کا اہتمام کریں۔ مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ نصیر الدین کے کہنے پر عادل خان مان گیا۔ 2 روز اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے خانہ بدوش ترکوں کے اس قبیلے میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ ایمن آباد سے روانہ ہوا اور بڑی برق رفتاری سے اس نے آگرہ کا رخ کر لیا تھا۔ عادل خان جب آگرہ کے مستقر میں داخل ہوا تو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے مشیر خان اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ دہلی سے آگرہ پہنچ چکا تھا، لہٰذا عادل خان بھی جب اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو سب سے پہلے دہلی میں جو کچھ مشیر خان کو پیش آیا تھا وہ اس نے عادل خان سے کہا، اور ترکوں کے خانہ بدوش قبیلے کے سردار نصیر الدین اور طبیب سیف الدین کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ عادل خان نے مشیر خان اور باقی 5 ساتھیوں سے کہہ دی۔ گفتگو کے اس تبادلے کے بعد مشیر خان عادل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میں سمجھتا ہوں معاملہ سامل داس کے بھائی بیر نارائن اور اس کے بیٹے چندر سین کے ساتھ ہی خراب ہے۔ ہماری ساری خرابی ان دونوں کی ہی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس موقع پر چند لمحے سوچ بچار کرنے کے بعد عادل خان مشیر خان اور اپنے 10 ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حیرت کی بات کہ کملا اور رتن دہلی پہنچی ہی نہیں۔ تم نے اچھا کیا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی سے بات کر لی، اور تم نے یہ بھی اچھا فیصلہ کیا کہ آتی دفعہ تم بیر نارائن کو آگرہ لے آؤ گے۔ لیکن بیر نارائن کو چونکہ اپنے جرائم کا احساس ہو چکا تھا، اس بنا پر وہ بھاگ گیا۔ لیکن جائے گا کہاں؟ زمین کی تہ میں بھی اتر گیا تو میں اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ اور چندر سین دونوں میرے انتقام سے بچ نہیں سکتے۔ چندر سین کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ اور پھر یہ بات کہ چندر سین نے یہ جھوٹ بولا کہ اس کا چچا بیر نارائن بھی کملا اور رتن کے ساتھ دہلی سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا تھا، جبکہ بیر نارائن نے اس کی نفی کر دی ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ بیر نارائن اور چندر سین نے پہلے سے کوئی مشورہ کر رکھا تھا، یا تو ان دونوں نے خود ہی کملا اور رتن دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، یا اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلے سے کوئی مسلح جوان تیار کر رکھے تھے جو کملا اور رتن پر حملہ آور ہوئے اور دونوں کا کام تمام کر دیا۔ لیکن حالات کچھ بھی ہوں، بیر نارائن اور چندر سین بچ نہیں پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عادل خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد مشیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ذرا سامل داس کے ہاں جاتا ہوں
और अब तक जो हालात हमारे सामने आए हैं उनसे उन्हें आगाह करता हूँ, और साथ ही ये भी कहूँगा कि चंद्रसेन को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम मामले की असलियत तक पहुँच जाएं। आदिल खान के खड़े होने पर मुशीर खान और उसके 10 साथी भी उठ खड़े हुए। फिर मुशीर खान कहने लगा, अमीर, मैं और मेरे साथी आपको अकेला नहीं जाने देंगे, हम आपके साथ जाएंगे और फिर इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आदिल खान मान गया। चुनाचे मुशीर खान और अपने 10 दीगर साथियों के साथ उसने सांवलदास की हवेली का रुख किया। आदिल खान जब सांवलदास की हवेली में दाखिल होकर अंदरूनी हिस्से में गया, उस वक्त सांवलदास अपनी बीवी पूरन देवी और जगत कुमारी के साथ दीवान खाने में बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। अपने साथियों को सकूनती हिस्से से बाहर ही आदिल खान ने रोक लिया, खुद दीवान खाने में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सांवलदास, पूरन देवी और जगत कुमारी बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए उठ खड़े हुए। सांवलदास ने आगे बढ़कर आदिल खान को गले लगाया और अपने करीब बिठाया। सांवलदास इस मौजू पर गुफ्तगू करना ही चाहता था कि उससे पहले ही आदिल खान बोल उठा और अब तक जो इत्तलात उसने तुर्कों के खाना बदोश कबीले और दिल्ली से हासिल की थी, उसकी तफसील उसने सांवलदास, पूरन देवी और जगत कुमारी से कह दी। ये सारी तफसील सुनकर पूरन देवी और जगत कुमारी रोने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ सांवलदास के गुस्से की कोई इंतहा न थी। फिर वो गजबनाकी में कहने लगा, इसका मतलब है अब बेर नारायण भी मेरे हाथों कत्ल होगा। वो मेरा भाई जरूर है, लेकिन अब मैं उससे अपने इस रिश्ते को मुनक़ता करता हूँ। इस मौके पर आदिल खान फिर बोल उठा और सांवलदास को मुखातिब करके कहने लगा, आपकी मेहरबानी कि आप चंद्रसेन को सिर्फ एक दिन के लिए मेरे हवाले करें ताकि मैं हालात की असलियत उससे जान सकूं। आदिल खान के इन अल्फाज पर सांवलदास करबखेजी में बोल उठा, आदिल खान, मेरे बेटे, इसमें कोई शक नहीं कि मेरा बेटा चंद्रसेन भी मुजरिम है। मेरे बेटे, जब इससे पहले तुम फतेहपुर सीकरी से मेरे पास आए और इस मौजू पर गुफ्तगू की थी, उससे अगले रोज ही चंद्रसेन घर छोड़कर भाग गया था। वो कहाँ गया है मेरे बेटे, इसकी मुझे कोई खबर नहीं। अब मुझे यकीन हो चुका है कि रतन और कमला दोनों के कातिल मेरा बेटा चंद्रसेन और मेरा भाई भीम नारायण है, और ये दोनों वाजिबुल कत्ल हैं। दोनों चूंकि भाग चुके हैं, लिहाजा उनका इस तरह भाग जाना ही ये साबित करता है कि वो मुजरिम है। अव्वल तो इन दोनों ने खुद ही कमला और रतन पर हमलावर होकर इन्हें मौत के घाट उतारा होगा, या इस मकसद के लिए इन्होंने किराए के कुछ लोगों से काम लिया होगा और दोनों बहनों का खात्मा कर दिया होगा। मेरे बेटे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चंद्रसेन अब जहां कहीं भी मुझे मिला अपने हाथों से उसकी गर्दन काटूंगा। आदिल खान ने सांवलदास का शाना थपथपाया, फिर कहने लगा, आपको ज्यादा परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। शहनशाह से गुफ्तगू करने के बाद और सारा मामला उनके जहन नशीन कराने के बाद कुछ आदमी मुकर्रर किए जाएंगे जो बेर नारायण और चंद्रसेन का पता लगाने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उन दोनों कातिलों को ढूंढ निकालेंगे। इसके साथ ही आदिल खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आप बुरा न मानिएगा, मैं जरूर यहाँ ठहरता और क़याम करता, लेकिन मेरे कुछ साथी हवेली के सहन में खड़े हैं और हमने अभी और इसी वक्त रवाना होना है। इसके साथ ही सांवलदास भी आदिल खान के साथ बाहर आया। फिर आदिल खान अपने साथियों के साथ हवेली से निकल गया था और उसी रोज आदिल खान अपने साथियों को लेकर आगरा से फतेहपुर सीकरी की तरफ रवाना हो गया था। वहां पहुंचकर आदिल खान ने पहले की तरह शहनशाह के हुक्म पर मुख्तलिफ मुहिम्मों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था ताकि कातिल उसकी तरफ से गाफिल हो जाएं, जबकि कुछ खास आदमी मुकर्रर कर दिए गए थे जिन्होंने बेर नारायण और चंद्रसेन की तलाश शुरू कर दी थी। अकबर ने अब इस्लामी इक़दार से रूगर्दानी करते हुए एक नया मजहब जारी करने का अज़्म कर लिया था। उसने अपनी हालत और वज़ाक़ता भी अजीब बना ली थी और ये महसूस होता था कि अकबर ने क़ुर्बत खुदाबंदी और कैफियत रूहानी को खुद पर तारी कर लिया हो। उसकी ये हालत देखते हुए उसके दरबारियों ने निहायत संजीदगी से इस हालत को विलायत करार दे दिया, जिसकी बिना पर अकबर खुद को रूहानी पेशवा समझने लगा। वो हिंदू और मुसलमान दरबारियों को हर कदम पर रूहानी मशवरे देने लगा, हर वक्त रूहानी उमूर पर बातें करता रहता, लेकिन इस मामले में वो किसी एक मजहब से वाबस्तगी की बजाय कतई आज़ादी पसंद था। चुनाचे ऐसे ही एक मौके पर जबकि उसने शादीवाल के मकाम पर क़याम किया हुआ था, अपने दरबारियों को मुखातिब करके कहा, बाज़ फ़राइज़ के तकाज़ों ने मुझे आइंदा हर जुमे को गोश्त के इस्तेमाल से गुरेज करने के फैसले पर मजबूर किया है। इसके बाद अप्रैल के महीने में दरिया जहलम के किनारे भेरा के करीब पहुंचा। उसने शिकार के पुराने तरीके यानी जानवरों को नरगे में लेने के बाद शिकार करने पर अमल शुरू कर दिया। 4 दिन तक ये खेल जारी रहा। इस दौरान लातादाद जानवर हलाक किए जा चुके थे, लेकिन अकबर जो सिर्फ 50 दिन पहले गोश्त न खाने की बात कर चुका था, ये भूल गया कि गुज़श्ता 4 दिन में कितने 100 जानवर बिला वजह और बिला ज़रूरत हलाक कर दिए गए।
5वें दिन गालिबन अकबर को अपने अमल के तजाद का एहसास हुआ तो उसने अचानक शिकार बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। उसने सख्ती से यह हिदायत जारी की कि किसी जानवर को मामूली खराश भी ना आए। इसे अकबर के फेल का तजाद कहा जा सकता है या रूहानी पेशवाई हासिल करने में नाकामी के बायस ज़हनी बौखलाहट या एक रूहानी शख्सियत तस्लीम किए जाने के लिए मजनूनाना दौरे की कैफियत कहा जा सकता है। बहरहाल उन दिनों अकबर के कौल और फेल में कदम कदम पर तजाद पाया जाने लगा। चुनाचे कुछ लोग ये समझने लगे कि शहनशाह में खुदा की जात में जज्ब होने की एक अजनबी सी कैफियत पैदा हो गई थी। उसके उतवार में एक नामहसूस सी तब्दीली आ रही थी, ऐसी तब्दीली जिसका बयान मुश्किल है, इसलिए कि हर शख्स इस तब्दीली को अपने फहम के मुताबिक मुख्तलिफ रंग में बयान करने लगा था। अकबर को दीन से बरगश्ता करने में ज्यादा हाथ अबुल फजल, उसके भाई और उसके बाप का था। अबुल फजल ने तो इस मौके पर अकबर से मुताल्लिक ये कहना शुरू कर दिया था, अकबर दुनियादारी तर्क करने हत्ता के मर जाने के मरहले पर पहुंच चुका था। वो अजीबो गरीब किस्म की कशमकश में मुब्तला था और दुनियावी शान शौकत से नजात हासिल करने के दरपे था। चूंकि अबुल फजल दरबारे अकबरी का एक चापलूस मौरख था, लिहाजा कुदरती तौर पर वो अकबर के हर इक़दाम को रंग आमेजी और मुबालगे के साथ पेश करता रहा। उसने अकबर के मुताल्लिक यहाँ तक लिख दिया था, एक रूहानी और मावराई किस्म की उसरत ने शहनशाह अकबर के जिस्म को अपने कब्जे में ले लिया है और खुदा की दिलकशी ने अपनी मुकद्दस शुआएं अकबर पर बरसाना शुरू कर दी हैं। अकबर इस मौके पर दुनिया के हुस्न से बेनियाज होकर रूहानी हुस्न की बुलंदियों पर पहुंच गया है, वो रूहानी बुलंदियां जो उसके सरोपा का अहाता कर चुकी हैं। सूफी और खुदा के ऐसे दूसरे मुतलाशी अकबर को हीच नजर आने लगे। चुनाचे अकबर कुदरत की सच्चाइयों और खुदा से बराह रास्त वाबस्तगी के लिए बेताब रहता था। वक्तन फवक्तन वो यकीन की हद तक ये समझने लगता कि वो खुदा से बराह रास्त ताल्लुक में कामयाब हो गया। अक्सर औकात वो इस कैफियत को अपने ऊपर तारी कर लेता और कभी मजहबी जुनून की मंजिल में दाखिल हो जाता। बहरहाल एक शहनशाह होने की हैसियत से तख्त और ताज के साथ जो उसका गहरा ताल्लुक था, उससे फरार अकबर के बस में था। अकबर शायद रूहानी ख्वाब देखता, मगर ये ख्वाब अचानक बिखर कर उसे इंसानी जिंदगी की हकीकतों की तरफ लौट आने पर मजबूर कर देते थे। चुनाचे दरिया जहलम के किनारे भेरा में शिकार खेलने के बाद अकबर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर हुआ। इसके बाद जब फतेहपुर सीकरी पहुंचा तो गालिबन भेरा में शिकार के दौरान बहुत से जानवरों को हलाक करने का कफ़ारा उसने यूं अदा किया कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में 42.5 लाख रुपए डालकर बतौर खैरात तकसीम किए। नीज अपने दरबारियों और दानिश्वरों को कीमती तहाइफ से भी नवाजा। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना बनवाया था, इसमें मजहबी मबाहिस की महफिलें ज्यादा गर्म होने लगी। इन मुबाहिस और मुख्तलिफ ख्याल मुसलमानों के दरमियान मुनाजरे का नतीजा यह निकला कि अकबर अपनी नाखानदगी और मजहब की बुनियाद से अदम वाकफियत के बायस हकाइक की तह में पहुंचने में नाकाम हो गया और उलझ कर रह गया। उसने ये नतीजा निकाला कि इस्लाम के दामन में सुकून मयसर नहीं। चुनाचे उसने ईसाइयों, हिंदुओं, जैनियों और जरतिश्तों को बहस मुबाहिसे के लिए मदऊ करना शुरू कर दिया। अब अकबर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपना नया दीन यानी दीन इलाही इख्तियार करने पर भी मजबूर करने लगा था। इस दौरान एक जरतिश्ती आलम दीन महयारजी राना को अकबर ने अपने दरबार में मदऊ किया। बाद में वो अकबर के पास उसके इबादत खाने के मुबाहिसों में भी नुमायां हिस्सा लेता रहा। महयारजी राना ने अकबर को इस हद तक मुतासिर किया कि उसने जरतिश्तों की तरह सूरज की कुव्वत को तस्लीम करके शाम को चिराग रोशन होते ही बाज रसूमात की अदायगी शुरू कर दी। अकबर की इन्हीं हरकतों ने बाज लोगों को ये समझने पर मजबूर कर दिया कि उसने फारस के इस कदीम मजूसी मजहब को तस्लीम कर लिया, लेकिन अकबर सीमाब सिफत शख्स था, इसलिए उसका एक मजहब पर कायम रहना दुश्वार था। अलावा अज़ीं वो तमाम मज़ाहिब के उलमा को मदऊ करके उनके मुबाहिस के साथ दरअसल मुख्तलिफ मज़ाहिब से मुख्तलिफ चीज़ें चुनकर एक नए मजहब की बुनियाद डालने की कोशिश में मसरूफ था। उसी साल बंगाल से एक पुर्तगाली मिशन भी दरबार अकबरी में पहुंचा। मिशन की क़यादत एक शख्स एंटोनियो कर रहा था जो पादरी था। उसने अकबर को मशवरा दिया कि वो गोवा के सेंट पॉल कॉलेज की मिशनरी से रहनुमाई हासिल करे। चुनाचे उसका मशवरा कबूल करते हुए एक नुमाइंदा अकबर ने गोवा भेजा ताकि वहां से 2 उलमा की खिदमत हासिल की जा सके। वाइसरॉय अकबर की इस दरखास्त को मशकूक नजर से देख रहा था। उसे अंदेशा था कि अकबर कहीं वादे के बावजूद दोनों पादरियों को यरगमाल के तौर पर न रख ले। बहरहाल 2 पादरी अकबर की तरफ रवाना किए गए।
ان میں سے ایک ایرانی تھا جس نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ ان حالات میں جہاں اکبر ایک طرف زرتشتیوں، جینیوں اور نصرانی علماء سے ملاقاتیں کر رہا تھا اور ان سے مذہب سے متعلق تفصیل جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ابو الفضل، اس کا بھائی فیضی اور باپ شیخ مبارک اکبر کو بار بار اس بات پر اکسا رہے تھے کہ وہ رعایا پر مادی اختیارات کے ساتھ ساتھ روحانی اختیارات اور برتری بھی ٹھونسنا شروع کر دے۔ چنانچہ مبارک اور اس کے دونوں بیٹوں ابو الفضل اور فیضی کے کہنے پر ہی اکبر نے اس سلسلے میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ خطبہ خود پڑھنے کا فیصلہ کر لیا اور ظاہر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیضی نے شہنشاہ کے لیے ایک منظوم خطبہ بھی ترتیب دیا تھا۔ خطبے کے بعد قرآن مقدس کے پہلے پارے کا کچھ حصہ اور مختلف آیات قرآنی استعمال کی گئیں۔ چنانچہ انہی حالات کے تحت جب اگلا میلاد النبی آیا تو اکبر نے خاص تقریب کا اہتمام کیا۔ وہ فتح پور سیکری کی جامع مسجد کے منبر پر جا بیٹھا اور فیضی کا ترتیب دیا ہوا خطبہ پڑھ دیا۔ اس خطبے کا لب لباب کچھ اس طرح تھا: اس خدا کے نام جس نے ہمیں سلطنت عطا کی، جس نے ہمیں سوچنے کی قوت اور مضبوط بازو عطا کیے، جس نے انصاف کے راستے پر ہماری رہنمائی کی اور ہمارے دل سے اونچ نیچ کا جذبہ ختم کر دیا۔ خدا کی نعمتیں آدمی کی سمجھ سے باہر ہیں۔ خدا سب سے بڑا ہے، خدا بلندتر ہے، اللہ اکبر۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اکبر نے جس وقت یہ خطبہ پڑھا تو اکبر کی زبان پر ہکلاہٹ اور جسم پر کپکپی طاری تھی۔ بعض اشعار کی ادائیگی میں متعدد قریبی لوگ اس کی مدد کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ منبر سے اتر آیا اور امام مسجد کو خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اکبر نے خطبہ پڑھا ہی نہیں، وہ منبر تک گیا، بیٹھا اور اتر آیا۔ بہرحال اس نے نماز میں شرکت کی۔ اس کی یہ ادا لوگوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ بہت سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ اکبر نے نہ صرف نبوت بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ فیضی کے آخری اشعار میں اللہ اکبر کے الفاظ سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ ان دو الفاظ کے مجموعے کی تکرار میں اشارتاً اکبر نے خود کو خدا قرار دیا ہے، مگر لوگ اس کی لفظ کی زمانی حیثیت میں الجھ کر رہ گئے۔ جس طرح مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں بانی مذہب کی معصومیت کا تصور موجود ہے، بالکل اسی طرح شیخ مبارک اور اس کے دونوں لڑکوں ابو الفضل اور فیضی نے اکبر کے لیے اسی قسم کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان تینوں نے قرآن مقدس کی ایک آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی آڑ میں اکبر کی معصومیت کا پروانہ ترتیب دیا، جس کے تحت اکبر سے درخواست کی گئی کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عائد ذمہ داریاں سنبھالے۔ ان تینوں باپ بیٹوں نے اس موقع پر جو تحریر ترتیب دی اس کا مطلب کچھ اس طرح تھا: جیسے کہ ہندوستان اب امن اور استحکام کا گہوارہ بن چکا ہے، جہاں انصاف کا دور دورہ ہے اور جہاں کے چھوٹے بڑے بالخصوص دانشور علم کی دولت سے مالا مال اور بہت سے ماہرین قانون اور دینیات جو سلامتی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور علم کے وسیع میدان کی راہ کے مسافر ہیں، عرب اور ایران سے ترک وطن کر کے اس سرزمین میں آ چکے ہیں اور یہیں آباد ہو چکے ہیں۔ ہم تمام علماء جو مختلف شعبہ قانون اور اصول فقہ پر عبور رکھتے ہیں، اس بنا پر ہمیں نیک نیت اور پاکیزہ شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کو اطاعت کرو خدا اور رسول کی اور ان کے جو تمہارے درمیان مقتدر ہیں۔ علاوہ ازیں ہم نے حدیث پر گہری تحقیق کی: جو شخص قیامت کے دن سب کو پیارا ہوگا وہ منصف حکمران ہوگا۔ ہر وہ شخص جو اپنے امیر کی عزت کرتا ہے میری اطاعت کرتا ہے، اور جو شخص اپنے امیر سے بغاوت کرتا ہے میری بغاوت کرتا ہے۔ اس پر بھی ہم نے بڑا غور کیا ہے، لہٰذا ہم اس پر متفق ہیں کہ منصف بادشاہ کا رتبہ خدا کی نگاہ میں مجتہد سے بلند ہے۔ اگر جہاں پناہ قرآن کریم کے متن کے مطابق کوئی حکم جاری کرنے کے خواہش مند ہوں جو قوم کے لیے موجب مفاد خیال کیا گیا ہو تو ہر شخص اس حکم کا پابند ہوگا۔ ایسے کسی حکم کی مخالفت آخرت میں باعث عتاب اور اس دنیا میں مذہبی مراعات اور جائیداد سے محرومی کا باعث ہوگی۔ یہ دستاویز انتہائی جانبداری کے ساتھ عظمت خداوندی کے قیام اور تشہیر اسلام کی غرض سے لکھی گئی ہے، جس پر مسلمانوں کے نمایاں علماء دین نے آج رجب کے مہینے میں دستخط کر دیے ہیں۔ یہ تھی وہ تحریر جو ابو الفضل فیضی اور اس کے باپ نے تحریر کی تھی۔ اکبر کے اس دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد اسے شاہی فرمان کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس دستاویز پر مختوم الملک شیخ عبد النبی، قاضی القضاء جلال الدین سلطان، خواجہ بدخشاں کے عالم غازی خان اور شیخ مبارک نے دستخط کیے۔
مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس دستاویز پر سبھی لوگوں نے اپنی مرضی کے خلاف دستخط کیے۔ اس مقصد کے لیے تمام علماء پر بھرپور شاہی دباؤ ڈالا گیا۔